फ्रेंड्स तमे कदाच पहला भाग में देख्यो हशे विडियो खोडेलमानो। तो हवे आ बीजो भाग छे, हूँ तमने बतावुं छुं। हवे अमे आगळ गया हता तो जो अहींया फ्रूटनी डीशो पण मळती हती, तमे जोई शको छो। एनी आगळ जो अहींया पोलीसनी चौकी पण हती, तमे जोई शको छो। उपर पोलीसवाळा पण बेठा हता अहींया, कारण के कोई बनाव बने तो पोलीस होय तो के काममां आवे ने बाजू भीड़भाड़ थाय अथवा कोई झगड़ो थाय तो पोलीस रोकी शके एना माटे। फ्रेंड जो अहींया चूंदड़ीओ पण मळती हती, माताजीनो प्रसाद पण मळतो हतो, कारण के हवे आगळ अमे खोडेलमाना मंदिरे पहोंची गया हता। तो तमे विडियोमां बने रहेजो, हूँ तमने मंदिर बतावीश अने दर्शन पण तमने करावीश। फ्रेंड अंदर तो मोबाइल नता लई जवा देता, एटले मैं अंदरथी विडियो बनाव्यो न हतो। तमे जोई शको छो आ छे खोडेलमानुं मंदिर। तो जो अहींया देखाय छे आजूबाजू चूंदड़ी केटली बधी लटकेली छे। तो हवे तमने मंदिरनी थोड़ीक अंदरनुं बतावीश, पछी अंदरनुं मंदिरने तमने फोटो नहीं बतावी शकું खोडेलमानो, कारण के अहींया विडियोग्राफी करवानी मनाई हती એટલા માટે। तो तमे जोई शको छो आ खोडेलमानुं मंदिर छे। हवे अमे धीमे धीमे अंदर जता हता, आटली भीड़ हती अहींया मंदिरे तो बिल्कुल पण भीड़ नथी, पण आगळ थोड़ीक भीड़ लागती हती। जो आजूबाजू चूंदड़ी पण मळती हती, प्रसादी पण आजूबाजू मळती हती। फ्रेंड जो अहींया लखेलुं छे ने आय श्री खोडेल माताजीनुं मंदिर। फ्रेंड अंदरथी तो मोटुं मंदिर हतुं, तमे जोई शको छो। जो अंदर केटली मोटुं अहींया वच्चे त्रिशूल छे माताजीनुं, ने आजूबाजू जो केटलाक लोको धजा लईने पण आवता हता, तमे जोई शको छो। हूँ तमने बतावुं छुं। जो उपर शेड पण करेलो हतो, शेडनी थोड़ेक सामे रह्युं ने ए खोडेलमानुं मंदिर छे। त्यां कन खोडेलमानो फोटो पण छे, पण एनो मैं विडियो बनाव्यो न हतो, कारण के अहींया जो बोर्ड मारेलुं छे तो विडियोग्राफी करवानी मनाई छे, एना कारणे तो मैं अंदरथी विडियो बनावेलो न हतो। तो फ्रेंड तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। फ्रेंड तमे पण खोडेलमाना मंदिरे आवेला होय तो कॉमेंटमां जणावशो, એટલે મને ખબર પડે કે મારો વિડિયો ક્યાં સુધી કેટલે સુધી બધા લોકો દેખતા હોય છે। તો જો અહીંયા કેટલાક લોકો ધજા લઈને આવે છે, તમે જોઈ શકો છો। આ કેટલાક લોકો જો ધજા લઈને આવે છે, કેટલાક લોકો પ્રસાદી પણ લઈને જતા હોય છે। આ પ્રમાણે जो एना पछी अमे मंदिरना दर्शन करी नीचे उतर्या हता। तो जो अहींया पण धजा लईने केटलाक लोको बेठा हता, अहींया प्रसादी रूपे जो केटलाक लोको लईने पण बेठा हता। आ रीते प्रसादी अहींया मळती हती। तो फ्रेंड जो हवे हूँ तमने मंदिरथी बतावुं छुं दूरनो नजारो तमे जोई शको छो। अहींया जो केटलाक लोको ढोलक लईने पण अहींया आव्या हता। तो जो दरेक लोकोने अहींया प्रसादी पण मळती हती। अहींया माताजी पण आ रीते फरता हता, चांदलो करता हता। एना पछी फ्रेंड अहींया मारो बूट खोवाई गयो हतो। तो मैं लगभग 5 के 10 मिनिट गोत्यो त्यारे मने मारो बूट मळ्यो तो ऋत्वीने पण चप्पल खोई गयुं, पण ऋत्वीने मळी गयुं हतुं, कारण के तमे देखी शको छो अहींया केटली बधी भीड़ हती। एना पछी जो मारी मम्मी मीनाक्षी ने मारा पप्पा लोको बेठा हता, हवे ए लोको दर्शन करवा जशे अने हवे अमे अहींया बेसीशुं। अमे कीधुं हतुं के त्यां कने भीड़ नथी, मारी मम्मीने पग दुखातो એટલા માટે मारी मम्मी गई नथी। पछी मारी मम्मी लोको दर्शन करवा गया हता। एना पछी दर्शन करीने आवीने जो हवे अमे निकळता हता, तो हवे हूँ तमने बजारनो नजारो बतावीश, तमे विडियोमां बने रहेजो। जो विवास तो छे ने आजूबाजू कोई भी वस्तु होय तो ए देखतो ज हतो, एम तो कोई भी वस्तु होय तो लेवानी इच्छा थई ज जती हती। तो जो मारा पप्पाने चकડી बतावता हता, जो केवड़ी मोटी चकડી छे। फ्रेंड तमे आ गाड़ी जोई शको छो, अमे आ गाड़ी विवास माटे लाव्या हता। केटली सरस गाड़ी छे, जो आ बेन बतावे छे तमे जोई शको छो। जो केवी गुलाटे खाय छे ने आजूबाजू घूमे छे। मने एम के घरेथी घरे लईने आवी रीते नहीं थाय तो, पण घरेथी पण आ रीते ज घूमती हती। घरे लई गया हता त्यारे पण सरस लागती हती। तमे जोई शको छो जो केटली सरस गाड़ी हती। फ्रेंड अमे आ अगरबत्ती पण लीधी हती, 100 ની 7 જેટલી આપી હતી। અમને 4 કહેતા હતા, પછી 5, પછી 6 અને છેલ્લે 7 આપી હતી। તો અગરબત્તીનું પેકેટ પણ અમે અહીંયાથી લીધું હતું। તો ફ્રેન્ડ જો અહીંયા પાકીટો પણ મળતા હતા। પાકીટની કિંમત 100, 150, 200 એ રીતે અલગ અલગ હતી। એના પછી જો અહીંયા છોકરીનું લેડીઝ વસ્તુ પણ અહીંયા મળતું હતું। ચકડી તો અહીંયા બહુ જ હતી, તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા જો ગોળાવાળો હતો, અમે ગોળો ખાવા ગયા હતા, પણ પછી ઋત્વીને ટોપરાની બાધા હતી। તો ગોળાની અંદર રસ, જે બધા રસ હતા, કેટલાક રસોમાં ટોપરા વગર હતો, પણ એમાં ટોપરું હોય જ, એટલા માટે પછી અમે પીધો ન હતો। તો જો અહીંયા રમકડાની દુકાન પણ આવી હતી, તમે જોઈ શકો છો। તો જો અહીંયા કોઈ બી રમકડું, અહીં સોરી અહીંયા ટિકિટની દુકાન હતી। અહીંયા જો ટિકિટ ઉપર રમકડા લાગતા હતા, તમે જોઈ શકો છો। જો પેલો ભાઈ બોલે છે કે આ ભાઈને 20 રૂપિયાની ટિકિટ લેવાની, કોઈ બી ગેરંટી સાથે રમકડું લાગતું હતું, એ રીતે રમકડાની દુકાન હતી। तो हवे जो हूँ तमने आगे बताईश, तमे विडियो में बने रहजो। फ्रेंड तमने मारो विडियो गम्यो होय तो चेनलने लाइक शेर सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। फ्रेंड्स तमे जोई शको छो जो विवासने दादाए क्यां बेसाड्यो हतो। तो जो विवास केवो उपर बेसीने बधे बधुं देख देख करतो हतो, कारण के दादाने पण हाथ दुखतो हतो ने हूँ विडियो बनावतो हतो ने ऋत्वी पण घणी फेर तेड़ती हती। तो विवासने छे ने नीचे चालू गमतुं हतुं, पण अहींया तो चलाय नहीं, कारण के भीड़ हती एना कारणे। जो फ्रेंड अहींया पण गाड़ीवाळा बेन लईने बैठा था। जो एमनी गाड़ी पड़ी गई थी नीचे, तो पेला बेन गोठवा गया था, कारण के गाड़ी जेवी हती थोड़ी गोल गोल घुमावे तो बहुत दूर जती रहती हती। तो तमे जोई शको छो। जो अहींया तो रमकडानी दुकान, अहींया लखेलुं छे सेल 80 રૂપિયાનો रमकड़ा। कोई भी रमकड़ું लो तो 80 રૂપિયા था। अलग अलग प्रकारना रमकड़ा तमे जोई शको छो। जो स्लेट ने पेन ने अलग अलग गाड़ीओ ने कैरम ने अलग अलग प्रकारनुं दड़ो बेट ने बधे बधुं वस्तु अहींया जोवा मळतुं हतुं। फ्रेंड
અહીંયા તો લગભગ રમકડાની દુકાન મને તો વધારે લાગી હતી. આ જે અમે આ ગલી બીજી છે, અમે જે જતી ફેર આવ્યા હતા એ પણ ગલી અલગ હતી અને આ વળતી ફેર જઈએ છીએ ને એ પણ ગલી અલગ છે. જો અહીંયા લખેલું છે સેલ 50 રૂપિયાનો, કોઈ બી અહીંયા તો રમકડું 50 રૂપિયાનું જ હતું. તમે જોઈ શકો છો જો અલગ અલગ રમકડા છે, ઢોલ નગારા, આ રીતે અલગ અલગ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો. કેટલું બધું વસ્તુ અહીંયા લટકાવેલું તમને જોવા મળે છે. કોઈ બી વસ્તુ લો તો આના ફક્ત ને ફક્ત 50 રૂપિયા હતા, એટલે કે સારું કહેવાય. જો અહીંયા દેખાય છે કેટલા બધા રમકડા છે. તો અહીંયાથી ધ્રુવી માટે એક રમકડું લીધું હતું, એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે દેખજો વિવાંશ કેવું કરે છે એ રમકડાને જોઈને. વિવાંશ માટે તો ઓલરેડી અમે 2 લીધા જ હતા, એ તો મેં તમને બતાવ્યા હતા. જો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કેટલા બધા રમકડા હતા. તો અહીંયા જો શરબતનું પણ હતું, પણ શરબત અમે પીધો નહોતો. અહીંયા લખેલું છે રાધેશ્યામ આઈસ ગોલાવાળા. અહીંયા ઘોડો સારો બનાવતા હતા, પણ અમારે ઋત્વીને આ ટોપરું ખાવાનું હતું એટલા માટે અમે ખાધો ન હતો. તો અમે આગળ જઈશું. હવે તમે દેખજો વિડીયોમાં, જો હું તમને ચકડી બતાવું છું. દેખાય છે કેટલી મોટી ચકડી હતી. તો આ બધી દુકાનો અલગ અલગ પ્રકારની અલગ અલગ વસ્તુ મળતું હતું. જો અહીંયા ભગવાનના માતાજીના ફોટા પણ મળતા હતા, તમે જોઈ શકો છો સામે. હવે એના પછી જો અહીંયા શેરડીવાળો પણ હતો, તો મેં શેરડીનો રસ પીધો હતો, એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ જો વિવાસ તો છે ને આજુબાજુ વસ્તુ જોઈને ઉ કરતો હતો, એમ તો દરેકે દરેક વસ્તુ લેવું જ હતું. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે એ રમકડા સામું જ દેખ કરતો હતો. તો જો અહીંયા લેડીઝના કપડાં પણ મળતા હતા, તમે જોઈ શકો છો. જો ટી શર્ટને આ રીતે શર્ટને અલગ અલગ પ્રકારનું જેન્ટ્સના પણ ઘણી ખરી જગ્યા પર કપડાં મળતા હતા. ફ્રેન્ડ જો હવે હું તમને ચકડી બતાવું છું. અહીંયા પણ ચકડી હતી, દેખી શકો છો. જો ટોપલું અને નાવડું 2 થી 2 અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા 2 વસ્તુ હતું. ફ્રેન્ડ અહીંયા દ્રાક્ષ પણ મળતી હતી. દ્રાક્ષની કિંમત લગભગ 100 ની 500 હતી. અહીંયા જો સિંગ ચણા પણ મળતા હતા, તમે જોઈ શકો છો. આની પણ કિંમત અલગ અલગ જોવા મળતી હતી. જો આ બાજુ પણ શેરડીના તો દંડા એટલા બધા લટકાયેલા હતા ને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા સૌથી વધારે મને તો શેરડી પણ લાગી હતી. દરેકે દરેક વસ્તુ વધારે જ હતું. અહીંયા જો આ સોનપાપડી પણ અહીંયા મળતી હતી. આની કિંમત લગભગ 50 કે 60 રૂપિયા જેટલી હતી. તો જો ફ્રેન્ડ દડા આવ્યા હતા. વિવાસ તો છે ને દડાઓ હું દેખ કરતો હતો. અમે વિવાસના દડાઓ રિટર્નમાં હલાવવાના હતા, પણ વિવાસ ઊંઘી ગયો હતો અને અમને કાંઈ યાદ આવ્યું નહીં તો અમારા ઘરે તો ઓલરેડી પડ્યા જ છે. તો છતાં વિવાસના દડા લેવાની ઈચ્છા હતી, એટલા માટે અમે વિવાસના દડો હલાવવાના હતા. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા કેરીવાળા પણ આવ્યા હતા, તમે જોઈ શકો છો. આપણે જે પેલી લાલ કેરી ખાઈએ છીએ ને, તો કેરીવાળા અહીંયા પણ આવી ગયા હતા. ફ્રેન્ડ્સ અમે વિવાસ માટે જો એક આ ઢોલ લીધો હતો, તમને બતાવું છું. આ જોઈ શકો છો, આ ઢોલ છે. તો અલગ અલગ પ્રકારના ઢોલ છે. તો વિવાસ માટે આવડો મોટો નહોતો લીધો, થોડોક નાનો લીધો હતો ઢોલ. તો જો હવે અમે શેરડીનો રસ પીવા ઊભા હતા, કારણ કે બહુ જ ગરમી લાગતી હતી એના કારણે. તો અમે જો કંઈ પીધું નહોતું, ખાલી ફક્ત શેરડીનો રસ પીધો હતો. તો જો અમે બધા બેસી ગયા હતા. હું, ઋત્વી, મારા મમ્મી, મારા પપ્પા, મીનાક્ષી, પછી આ ધ્રુવી અને વિવાસ, અમે આટલા બધા. ફ્રેન્ડ વિવાસને પણ શેરડીનો રસ ભાવ્યો હતો. એને તો પહેલી જ વાર પીધો હતો, તેને બહુ જ મજા પડી ગઈ હતી, કારણ કે ઠંડુ હતું એના કારણે. એને પણ ગરમી લાગે ને. તો જો હવે અમારો શેરડીનો રસ આવી ગયો હતો. તો ઋત્વી, મારા પપ્પાએ બધા લીધો હતો, મેં પણ લીધો હતો. તો જો પછી વિવાસ તો છે ને એને તો રસ જ બહુ પીવો હતો, પણ એને તો બહુ અપાય નહીં, કારણ કે ઘરે આવે અને ઠંડો હતો તો વિવાસને શરદી ખાંસી થઈ જાય. તેના માટે અમે બહુ એને શેરડીનો રસ આપ્યો નહોતો. જો હવે દાદા એના સ્ટ્રોથી શેરડીનો રસ પીવડાવતા હતા, પણ વિવાસને તો સ્ટ્રોથી ફાવે નહીં, તે ખાલી સ્ટ્રો મોઢામાં રાખતો હતો. તો જો દાદાએ કીધું કે બીજું ગ્લાસ આપો, કે એને હું પીવડાવ, કારણ કે મોટું ગ્લાસ હતું એટલે માય નહીં, એના કારણે પછી વિવાસને અલગ ગ્લાસ આપ્યું હતું. તો જો મેં પણ થોડોક મસાલો લીધો હતો, ઋત્વીએ પણ મસાલો લીધો હતો, તમે જોઈ શકો છો. મારા મમ્મીએ પણ થોડો મસાલો લીધો હતો. તો જો હવે દાદા એને બીજા ગ્લાસમાં આપે છે શેરડીનો રસ. તમે દેખજો રસ કેવો પીવો છે. એને તો બહુ જ મજા પડી ગઈ હતી. જો તમે જોઈ શકો છો, જો નીચે સ્ટ્રો પડી ગઈ હતી ને, તો સ્ટ્રો પણ લેતો હતો. એ રમતો હતો, કારણ કે એના તો હજી પીતા ના આવડે ને એના કારણે. તો તમે જોઈ શકો છો, જો અમે બધા શેરડીનો રસ પીવા બેઠા હતા. એના પછી જો ફ્રેન્ડ વિવાસ બતાવું છું. આ ધ્રુવી માટે એક ટીંગલી લીધી હતી ને આજુબાજુ વસ્તુ છે એનું તૈયાર થવાનું એ બધું કદાચ હશે, મને ખબર નથી. તો જો એના માટે ઢીંગલી લીધી હતી. તો જો વિવાસ ઢીંગલીનું પેકેટ લઈને કેવો બેસી ગયો હતો, એ બતાવતો હતો કે જો એને તો કંઈ ખબર પડે નહીં, એને તો આવું કંઈક આપી દે તો એને રમી જાય છે બેઠો બેઠો. તો તમે જોઈ શકો છો, જો હજી એ પણ સ્ટ્રો લેતો હતો અને ઢીંગલીને પણ જોતો હતો. તમે જોઈ શકો છો, જો ધ્રુવે લીધી હતી ને, તો આ જો ધ્રુવી પાસેથી લઈ લેતો હતો. તમે જોઈ શકો છો, એ તો એવું જ સમજ્યો હતો કે એના માટે લીધી છે, પણ તમને ખબર છે કે વિવાસ માટે લીધી નથી. તો જો ધ્રુવે લઈ લીધી ને, તો આ જો શું કરે છે, હું કરે જાય છે. તમે જોઈ શકો છો, જો અત્યારે કેવી ચિકારે પાડી જાય છે. જો ધ્રુવીએ નીચે પડી ગઈ હતી, તો પાછી ધ્રુવીએ પાછી લઈ લીધી ને. તો તમે જોઈ શકો છો, ધ્રુવી પાસે કેવું ખેંચે છે. જો બધાને કહે છે કે જો મારું વસ્તુ લઈ લીધું. જો દાદી જોડે કમ્પ્લેન કરે છે, ફઈને પણ કહે છે કે મારું વસ્તુ લઈ લીધું છે. જો તો ધ્રુવી એને આપી દેતી હતી.
તમે જોઈ શકો છો એ કેવો હજી નાનો જ કેટલો છે તો છતાં જો બધાનું વસ્તુ લઈ લે છે. હજી મોટો થશે તો ખબર નથી કેવો બને. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે જો કેવો રમે જાય છે. ધ્રુવીની ઢીંગલી હતી તો છતાં એ કેવો રમે જાય છે. ફઈ કહેતા કે લાવજે મને આપી દેજે પાછી. તો જો વિવાંશે ઘડીક વાર તો આપી દીધી હતી. પછી તમે દેખજો પછી એ નાટક કેવું કરે છે. જો હવે ધ્રુવીને પાછી આપી દીધી ને તો પાછો ધ્રુવી જોડે લેવા જશે. એ તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ પાછો લેવા ગયો નહીં રહ્યો આ રીતે લેવા જતો હતો કારણ કે આને ઢીંગલી ગમી ગઈ હતી એટલે. પછી અમે શેરડી રસ પીને બહાર નીકળ્યા હતા. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના રમકડા હતા. હવે અમે આગળથી ઢોલક લીધો હતો એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. ફ્રેન્ડ આ રસ્તો બીજો હતો. આ રસ્તેથી લગભગ અમને થોડુંક દૂર પડશે ચાલવાનું કારણ કે અમે આ થોડાક દૂરના રસ્તેથી આવ્યા હતા. તમને બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો હજી પણ અહીંયા કેટલી બધી ભીડ હતી. લગભગ 4-4:30 વાગ્યા હતા સાંજના તો છતાં હજી ભીડ તો મને એટલી ને એટલી લાગતી હતી. થોડીક પણ ઓછી થઈ ન હતી. ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો જો આગળ ફુગ્ગાવાળો પણ આવ્યો હતો. આ બધા ફુગ્ગા વિવાંશના જોડે પડ્યા જ છે. ઘરમાં અમે રાખેલા જ છીએ કારણ કે વિવાંશને સૌથી વાલા ફુગ્ગા છે. એના કારણે અમે ગમે ત્યાં જઈએ તો વિવાંશ કાંઈ ના માગે પણ ફુગ્ગા માગતો હતો. જો મારા પપ્પા કહે છે કે એ બાજુથી નથી જવું, આપણે આ બાજુથી જઈશું. ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો જો અહીંયા શેરડી કેટલી બધી આજુબાજુ મૂકેલી છે. અહીંયા કેટલાક લોકો શેરડી પણ લેવા આવતા હતા. જો ફ્રેન્ડ અમે આ ગાડી પણ દેખી હતી. ગાડીની કિંમત લગભગ 500 રૂપિયા હતી. તો તમે જોઈ શકો છો જો અહીંયા કેટલી બધી ગાડીઓ છે. આની પણ ખટારાની ગાડીઓની કિંમત 100, 200, 300 અલગ અલગ પ્રમાણે હતી. ફ્રેન્ડ જો અહીંયા કપડાં વેચવાવાળા પણ આવ્યા હતા ટી શર્ટ અને પેન્ટ લઈને. તમે જોઈ શકો છો જો આ કેટલા સરસ કોઈ કપડાં પણ હતા. કપડાની કિંમત પણ અલગ અલગ પ્રકારની હતી. 200, 300, 400, 500 એ રીતે અલગ અલગ પ્રકારની કિંમત અહીંયા જોવા મળતી હતી. જો આ બાજુ રમકડા પણ કેટલા બધા હતા. ફ્રેન્ડ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શેરડી કેટલી લાંબી હતી તો એ લોકો કટકા કરીને આપતા હતા. તમારે જો લાંબી ના લઈ જોઈએ તો તમને કટકા કરીને પણ આપતા હતા. લગભગ શેરડીની કિંમત 40 કે 50 રૂપિયા લગભગ કિલો જેવી મને લાગતી હતી. તમે જોઈ શકો છો. જો હવે હું તમને રમકડા બતાવું છું બીજા તો આ બધા જો અલગ અલગ પ્રકારનું ઘર વખરું છે. આ ઘરમાં લટકાવવાના જે તોરણો આવે છે તોરણ છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જો લેડીઝના પાકેટ પણ હતા. આની કિંમત 100, 200, 300 એ અલગ અલગ પ્રકારની હતી. જો અહીંયા પણ રમકડા આવ્યા હતા. આ દેખાય છે અમે ખટારો એ દેખ્યો તો અમે લેવાનું કરતા જ હતા પણ ઓલરેડી અમારી જોડે થાર પડી હતી વિવાંશ માટેની એટલા માટે પછી અમે લીધી ન હતી. જો હવે હું તમને આગળ બતાવું છું. અહીંયા જો માતાજીના કેટલા સરસ ફોટા હતા. તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ ફોટા અલગ અલગ પ્રાઇસ હતી. આ 200, 200, 300 એ રીતે અલગ અલગ પ્રાઇસ જોવા મળતી હતી. અહીંયા જો ઘડિયાળ પણ હતી. ઘડિયાળની કિંમત પણ અલગ અલગ હતી. તો જો અહીંયા કેટલા સરસ માતાજીના ફોટા હતા. તમે જોઈ શકો છો જો ઉપર ઘોડાના પણ ફોટા હતા. ફ્રેન્ડ્સ આ ફોટા રે ફ્રેમમાં ફિટ કરેલા હતા. તમે જોઈ શકો છો. હવે એની જોડે શું હતું તો અહીંયા શરબત હતો. અહીંયા 10 રૂપિયાનો ગ્લાસ હતો શરબતનો પણ અહીંયા તો એટલો બધો સારો ન હતો. ફ્રેન્ડ અહીંયા લાકડીઓ પણ આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારની ડિઝાઇનવાળી મળતી હતી. જો અહીંયા કવર પણ મળતા હતા. તમે જોઈ શકો છો જો અહીંયા પણ કવર મળતા હતા. ફ્રેન્ડ જો હવે અમે ગેટની બહાર આવી ગયા હતા. હું તમને બહારનો સીન બતાવી નાખું છું. દેખાય છે પેલી બધી ચકડી રહી. હવે ચકડીને અમે જો આ ગેટની બહાર આવી ગયા હતા. આ ગેટ હતો આ મંદિરની તરફ જવાનો ગેટ હતો. આ લગભગ બીજો કે ત્રીજો ગેટ હતો. મને ખબર નથી કયો ગેટ હતો. તમને ખબર હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. તો અમે જો ગેટની બહાર આવી ગયા હતા મેન રસ્તા ઉપર. હવે રસ્તેથી તો અમારી ગાડી 1 કિલોમીટર જેટલી દૂર પડી હતી. તો અમે આગળથી રિક્ષા પણ કરી નાખી હતી કારણ કે મારી મમ્મી ચાલી શકે તેમ ન હતું. એના કારણે મારી મમ્મીને ઢીંચણે દુખાય છે એટલા માટે મેં આગળથી રિક્ષા પણ કરી નાખી હતી. જો ફ્રેન્ડ્સ અમે વિવાંશ માટે અહીંયાથી ઢોલક લીધો હતો. તમે જોઈ શકો છો આવડો નાનો મોટો હતો તો અમે સૌથી જે નાનો હતો ઢોલક લીધો હતો કારણ કે વિવાંશ નાનો છે એના કારણે. તો જો આ ઢોલકની કિંમત અમને 300 રૂપિયા કહેતા હતા પણ અમે છેલ્લે લાસ્ટમાં 200 રૂપિયામાં લીધો હતો. તમે જોઈ શકો છો જો કેટલા સરસ અલગ અલગ પ્રકારના ઢોલક છે ને તો અહીંયાથી મેં ઢોલક પણ લીધો હતો. જો અહીંયા પણ તમે ઢોલક જોઈ શકો છો અલગ અલગ પ્રકારના. તો વિવાંશનો તો છે ને આ રીતે ઢોલક વગાડવો વધારે ગમે છે તો એના માટે અમે ઢોલક લીધો હતો. તો જો અહીંયા બહાર પણ રમકડાવાળા બેઠા હતા. તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ કિંમત હતી. ફ્રેન્ડ આ તમે જોઈ શકો છો જેસીબી જેવું કેટલું મોટું હતું લાંબુ હતું. આની પણ કિંમત લગભગ 150 કે 200 રૂપિયાની આજુબાજુ હતી. આ પણ પ્લાસ્ટિકનું હતું. આ કદાચ તૂટે ઉપર પડે તો તૂટી જાય એવું હતું. તમે જોઈ શકો છો પણ કેટલું સરસ લાગે છે ને. અહીંયા જો મોટી ગાડીઓ પણ હતી ને અહીંયા પગલૂછણ્યા પણ હતા. તો જો અહીંયા ઢોલકે પણ હતો. તમે જોઈ શકો છો અમે જો ઢોલક લીધો હતો. મારી મમ્મીને ખબર ન હતી કે મેં ઢોલક લીધો હતો. પછી મેં મારી મમ્મીને કીધું હતું કે મેં ઢોલક લઈ લીધો છે. તો પછી મારી મમ્મીએ ઢોલક લીધો ન હતો. તો ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ સામે પણ હું તમને લાકડી બતાવું છું. અલગ અલગ પ્રકારની લાકડીઓ તમને ખબર હોય આ જે ભરવાડ હોય રાવળ હોય અથવા બીજી કોઈ નાતના કેટલાક લોકો આ રીતે લાકડીઓ રાખતા હોય છે. તો એ લોકો આ લાકડીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો એના કારણે જો અહીંયા લાકડીઓ પણ મળતી હતી. આ લાકડીની પ્રાઇસ અલગ અલગ પ્રમાણે હતી 100, 200
અહીંયા ફ્રેન્ડ જેકેટ પણ મળતા હતા. તમે જોઈ શકો છો આ જેકેટોની કિંમત ફક્ત ને ફક્ત 50 રૂપિયા હતી, 100 રૂપિયા પણ હતી. તમે જોઈ શકો છો જો કેટલા સરસ સરસ જેકેટ છે ને, આની કિંમત ફક્ત 50 100 એ તે જે સારું હોય ક્વોલિટીનું એના 100 રૂપિયા હતા, નહીં તો બધાના 50 રૂપિયા હતા. ફ્રેન્ડ આગળ જો નાની નાની ખાટલીઓ પણ મળતી હતી. આ ખાટલીની કિંમત લગભગ અમને 300ની કેટલાની આજુબાજુ કીધી હતી. તમે જોઈ શકો છો જો કેટલી સરસ છે ને. વિવાસ તો આની અંદર માં જ નહીંતર વિવાસ માટે અમે લેવાના હતા, પણ વિવાસ કરતાં પણ આ તો બહુ નાની હતી. તમે જોઈ શકો છો કેટલીક ચાની દુકાને હોય છે ને ખાટલીઓ, એટલી નાની નાની ખાટલીઓ તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ પ્રકારની અહીંયા હતી. તો જો અહીંયા પણ લાકડીઓ મળતી હતી, જો કેટલી મોટી લાકડીઓ છે ને. એના પછી ફ્રેન્ડ અહીંયા શંખ પણ આવે તો એ પણ હું તમને બતાવીશ, તમે દેખજો. ફ્રેન્ડ્સ વિવાસ છે ને આખા મેરામાં જાગ્યો હતો, પછી જો બહાર નીકળ્યા ને એટલા માટે સૂઈ ગયો હતો. તમે જોઈ શકો છો જો વિવાસને હું તેડીને લઈ જતો હતો. લગભગ અહીંયા જો શંખ પણ આવે તો મેં તમને વાત કરી હતી ને, જો આ શંખ પણ અહીંયા આવ્યો તો અમને મળ્યો તો રસ્તામાં. બીજા એકે નહોતા મળ્યા પણ આ એક શંખ મળ્યો હતો, એટલા માટે મેં વિડીયો બનાવ્યો હતો. તમે જોઈ શકો છો જો કેટલો મોટો શંખ હતો આ પણ. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ અમે રિક્ષામાં બેસી ગયા હતા કારણ કે મારા મમ્મીને થાક લાગ્યો હતો, એના કારણે તમે જોઈ શકો છો અમે રિક્ષામાં બેઠા હતા. પછી અહીંયાથી તો બહુ દૂર નહોતું, 5 જ મિનિટમાં રિક્ષાની જોડે પહોંચી ગયા હતા. તમે જોઈ શકો છો આ રસ્તો છે, જો અહીંયા પણ થોડી ભીડ તો જોવા મળતી હતી. પછી અમે ત્યાંથી નીકળીને હારીજ આવ્યા હતા. તો અમે હારીજની જો અહીંયા મુન્નાભાઈની દાબેલી ફેમસ છે, તો અહીંયા મુન્નાભાઈની દાબેલી ખાવા આવ્યા હતા. પૃથ્વી અહીંયાની દાબેલી ખાધેલી હતી તો અમે અહીંયા દાબેલી ખાવા આવ્યા હતા. તમે જોઈ શકો છો આ હારીજના રસ્તા છે. તમને ખબર છે રસ્તા એટલા બધા સારા નથી. તો જો મારા મમ્મી મીનાક્ષી લોકો બેઠા હતા, મારા પપ્પા અને પૃથ્વી બહાર હતા. ફ્રેન્ડ હવે અમે ઘરે જઈએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું અહીંયાથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.